कि जिस तरह यह हुण तेड़ा आ गई ने तोड़ मस्जिद मनार वाली मस्जिद है माशाअल्लाह। किधर आया जौहरी कितने आया मजे च होर किथे की करन काले भी भाई कह गया है कौन भाई काकू वाला काकू वाला ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ की नाम ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल है ठीक हो उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे जनाब। एक दिन असी वीडियो पाई सी मस्जिद की रिपेयरिंग तुम दिखाया भी सीगा वो टिकटॉक ते पाई सी कि जिस तरह यह हुण तेड़ा आ गई ने तोड़ मस्जिद मनार वाली मस्जिद है माशाअल्लाह पिंड दे विच वड्डी मस्जिद नूं कहा जांदा ते इहदा तकरीबन काफ़ी सारा काम होण वाला सी। यह फर्श वगैरह सारे ना बह गए ने पानी जा के ना इदां वेखो यह उच्चा नीवा होया इथों यह जिहड़ी चीज़ फिर यह उपरों भी सारा पट जा रहा सी इहदा ना काम शाम कराउणा सी। देखो ना यह हुण तेड़ आई है वेखो बाहर पिलरां दा बुरा हाल होया है जिहड़ी साइडां दे पिलर लगे ना इन्हां दा काम शाम कराउणा सी गराई शराई शुरू कीती सी ते कुछ बंदे ऐसे सीगे अल्लाह वाले जिन्हां ने रब दे घर दी खिदमत करनी सी उन्होंने फिर खिदमत भी कर दी ते अज ना इहदा करन लगे इफ्ताह ते शाह साहब आ रहे ने ते दूसरा दीन बाजवा उन्होंने दी वालदा मोहतरम आके इत्थों ना इफ्ताह करनगे। अज वीडियो शूट करते हैं बनाने तो फिर तुहानूं तोड़ तक जी रिपेयरिंग जिंदा जिद्दां होंदी जाएगी तुहानूं दिखाउंदे जावांगे नाल नाल। अगर किसी बंदे ने भी हैल्प करनी होवे तो कमेंट विच दस देना असीं नंबर दे दांगे उस नंबर ते फिर तुसीं राबता कर लेना। तो करते हैं अज इफ्तिताह वीडियो शुरू करते हैं अज तो स्टार्ट हो जाएगा बुनियाद रख देंगे रिपेयरिंग की तो फिर नाल जिद्दां जिद्दां समान आई जाएगा तुहानूं दस्सी जावांगे इन्ने दा समान आ गया इन्ना लग गया इन्ना खर्चा हो गया बकायदा वीडियो के तुहानूं दिखाई जावांगे। कारी साहब साडे आ गए ने ते होर जी कारी साहब की हाल चाल जी ठीक ठाक बहुत ही बुरे हालात आ मनार दी जिहड़े मैं थोड़ी जी वीडियो नाल ले चलाउणा तुहानूं विखा दिंदे नाल हो सकता मैं ऐसे वीडियो विखावां या अलहदा वीडियो नाल लावां कि जो शुरू तो लैके एंड तक पौडियां दा हाल है ना खुरे पए ने इन्ने ने टोए पै गए ने विच उत्ते चढ़न नूं दिल नहीं करदा क्योंकि जदों 12 रबी अव्वल आउंदा ते ये मनार दे उप्पर ना लाइटिंग करनी हुंदी है विचों चढ़ के जाना हुंदा तोड़ उपर तक लाइटिंग करनी हुंदी है उत्थे तक। हुण तकरीबन डर लगन लग पिया सी इस दफ़ा जो लाइयां ना तो अल्लाह अल्लाह करके लाइयां तो फिर कोशिश की माला भाई ने पिंड वाले ने कमेटी ने यदा काम करवाया जाए ताकि कोई नुकसान ना हो। बहुत उच्चा मनार आ वो ना हो किसी मसले की वजह तो गिर जाए तो आले दुआले नुकसान हो इस करके ना यदि हम रिपेयरिंग शुरू करन लगे हैं जिद्दां इफ्ताह हुंदा तुहानूं वो भी विखावांगे जो माल आउंदा जाएगा तुहानूं दिखाउंदे जावांगे किन्ना खर्चा आ गया की हिसाब किताब हुण आउंदे ने तो फिर अगला पार्ट शुरू करते हैं। साडे मानला साहब भी आ रहे हैं तो पीर साहब भी आ रहे हैं हाजी मानला काकड़ साहब तो इन्होंने बहुत मेहनत की है गराई भी करते रहे हैं पूरी जदोजहद के नाल लगे ने जी अल्लाह पाक ने इन्होंने सिला देना रब के घर का काम करना। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है राती तो मानला भाई भी आ गए तो पीर साहब भी आ गए तो शाह साहब कितने ने पीर साहब नाश्ता नोश फरमा रहे हैं। अच्छा नाश्ता कर रहे ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ भाई है साडा समान शुरू करने वाला काम भी आ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ हाँ भी मिस्त्री वगैरह होने ने ताकि मनार के उपर जो चढ़ना ना काम करने वास्ते तो अपना कोई जोड़े आले दुआले साढ़े घर वाले ने भैन भरा वो पर्दा कर लिया समान लैके भाई आ गए ने इफ्ताह करते हैं फिर तुम दिखाने नहीं मनार वाले मैं चक नंबर 105 गावे बंगे तहसील जड़ा जिला फैसलाबाद तहसील जी 1993 शुरू होया सी 1994 मैं पूरा कम होया अल्लाह तबारक करे तो फैल की अल्लाह पाक इन्होंने जनता च कर दे इन्होंने ते मौलवी ज़ुबैर साहब ने मिल के मनार रखा शुरू किया पिंड वाले को गराही की फिर जाके ये काम मुकम्मल होया। काम मुकम्मल हो जाते हैं अगे लगना पैंदा अगे ला के काम कराना पैंदा।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾਤ ਕਰੋ बैठ लो ਆਈ ਕਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸੋਹਣਾ ਜਦ ਹੈ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੱਖੋ ਆਹ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਠਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਪਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਆ ਪਰਲਾ ਇਹਦੀ ਪਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਤੁਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੜੀ ਨਾ ਪਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੰਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਾਸ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੋ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ गिलास बोतल पानी सादा पीना है ਗਾਲ ਪੀ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ बोतल ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗਲਾਸ ਹੈ पानी पी लेते नहीं सादा नहीं, बोतल कभी नहीं। पीती नहीं ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀ शुगर भी मतलब नहीं शुगर का भी कोई 7 ਅਪ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀ सादा पी लेने पानी ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪੌੜੇ ਚੜ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਨਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਡੀਆਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਭੁਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਸਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਆਜੋ 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 ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੇਲ ਡਰੂਲ ਚਲੋ 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 ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਲੀ ਪੇਂਟ ਕਰੇਗੀ ਸਾੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਰ ਉਧਰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ करना है सरकार है मतलब लाउणियां नहीं उन्हें चल कर शुरू ਹਾਂਜੀ इधरों फरमाया कर शुरू उधरों ज़हन दे दरीचे खोलदे कि आप ही ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਗੋਤ ਜਿਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਉਹ ਗੋਤ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਉਤੋਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਗੋਤ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਿਆਨ ਗੁੱਟਰ ਦਾ ਬੈਨ ਹੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਟੀਮ ਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ੀਰ 3 ਸਾਲ ਆ ਗਏ ਜਨਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੂਟਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਹਟੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਨਿਸਾਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਮੌਸਮ ਬਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਸੀ ਸਪੀਡ ਵੀ 60 ਦੀ ਹੋਈ
ਕਿਲ ਵੱਜਾ ਮੋਟਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਦਾ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਰਪੁਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜੀ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਰ ਤੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 92 ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 92 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਗੇਦਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੇਦਰੀ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਫਟਾਫਟ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੇਦਰੀ ਆ ਗੇਦੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੰਮਣ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜਰੂਮ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਮੱਜੇ ਸੀ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਜੂ ਉਦੋਂ ਛਿੱਟਾ ਤੇਜ਼ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਮਮਤੀਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਦੂਖਾਨਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਾਈਨਲ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ जी सर किधर आया जौहरी कितने आया ਮਾਝੇ ਚ ਹੋਰ ਕਿਥੇ की करना ਕਾਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਗਿਆ कौन ਵੇ ਕਾਕੂ ਵਾਲਾ काकू वाला ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ की नाम है ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ दस ते सही ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नहीं ते ना नहीं पता काकू वाला ऊपर जाना है लो जी ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਤੇ
ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ ਗੋਡੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਐ ਨਾ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆ ਵੈਸੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਆ ਗਈ ਆ ਦਾ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਇਲ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਾਈ ਜਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੁੱਟ ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਖੜਨੇ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਥੱਲੇ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਵੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਇਹ ਖਾਰੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫੜ ਲੈਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾ ਲਾਲਮੀਨ। ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਆ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਆ ਅਦਰ ਹੀ ਛਾਤਾ ਪਰ ਆ ਇਹ ਦੋ ਬਾਬੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੱਚੀ ਮਨ ਕਰਾ ਮਨ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਛਾਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੜੇ ਹੋਣੇ ਜਾਊਂਗਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਈ ਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹਾਰਨ ਪੈ ਸਪੀਕਰ ਪੈ ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਲਓ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਓ ਬਸ ਹੱਥ ਲਵਾਓ ਬਸ ਓਕੇ ਕਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਆ ਜਾਓ ਪੈਣਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਦੁਆ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि लिखमसत लुत्फ़ि बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नहुमा वल फातिमा या हय्यु या क़य्यूम या रब्बिल आलमीन। महजद के मीनार की सीढ़ियों का इफ्तिताह किया गया, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बिल आलमीन, जिन्होंने महजद में
इनमें हिस्से में इनमें तामन किया उनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। रमज़ान बाजवा ने भी तामन किया, इनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। इनके माल में, जान में, रिज़्क़ में खैर और बरकतें अता फरमा। इन सब की आने वाली तमाम मसाइब, परेशानियों और मुसीबतों से महफूज फरमा। या रब्बिल आलमीन, हम सब का मिलकर इकट्ठे होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, और यही वक़्त कब्र में, हशर में हम सब के लिए ज़रिया नजात बना। या रब्बिल आलमीन, इन सब गाँव वालों पर भी आक़ा दो जहान की रहमतों का नज़ूल अता फरमा। इन सब को आपस में इत्फ़ाक़ और इत्तेहाद नसीब फरमा। इसी तरह आपस में मुखलस मोहब्बतें नसीब फरमा। या रब्बिल आलमीन, हम सब को पांचगाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फरमा। हम सब को आक़ा दो जहान और औलिया अल्लाह से मोहब्बत और इश्क़ अता फरमा। उन सब की पक्की और सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। या इलाही, हमें सही मायनों में दीने इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फरमा। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा के बरकौले इमा कुनी ख़ातिमा, अगर दाबतम रद कुनी वर कबूल मनोदस्ते दामाने आले रसूल लिखमसत नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नुहुमा वल फ़ातिमा। खुदा खुद मीर मजलस बूद अंदर ला मकां खुसरो मोहम्मद शम्मा महफल बूद शब जाए के मन बूदम नमी दानम चबूद शब जाए के मन बूदम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका। अल्लाह ताला खैर फरमाए। ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਸਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। और ड्रिल ते पीर साहब थल्ले मंगवायो एक मिनट। ठीक है। ओके शाह जी। हाँ जी वीर जी, इफ्ताह साडा गया जी हो माशाअल्लाह। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती रखे सारिਆਂ ਨੂੰ, खैर खरीयत ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।